So that means magnetic field deflects the charger particles. So that will talk more. ఆ పాయింట్ గురించి కొద్దిగా ఎలాబొరేట్గా మాట్లాడదాం. So what is the meaning of an acceleration? 8th point. So acceleration we define as rate of change of velocity. So what it means, it can be of speed up, it can be of slow down, it can be of change in direction. Change in direction. So magnetic field change చేస్తున్నాయి ఇక్కడ. Magnetic field force is unable to speed up, is unable to slow down, but they are able to change in the direction. So finally, so magnetic fields accelerate చేస్తాయా చేయవా అంటే definitely they will accelerate. So magnetic force can accelerate the charger particle. Can accelerate the charger particle. So according to Newton's second law of motion, that acceleration is given by force by mass, but force is q into v cross b divided by mass. Through that I will get acceleration. Okay na? So not on that final touch point. So remember what that magnetic force can do. All these points you need to remember. Yeah, let's one more point let us discuss here. What is the nature of motion of this? Like ఇప్పుడు మనకు ఫోర్స్ అన్నది వెలాసిటీకి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందని చెప్తున్నాం కదా. Yeah, so 9th point I will take. Let's say in a magnetic field the particle will be going like this. ఎలాగో వెళ్తుంది అనుకున్నాం, ఇలా వెళ్తుంది అనుకున్నాం. సో ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా సరే మనకు వెలాసిటీ ఎలా ఉండాలి? ద వెలాసిటీ విల్ బి లైక్ దిస్, tangent to the curve. So velocity, that is dr by dt, that is tangent to the curve, tangent to the curve. Force అనేది దాని పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. So let's say obviously it will be like this. This is perpendicular, then force will be in this direction. Okay, this is the force. We know that this force and this velocity both are constant because this is neither speed up nor slow down. Kabatti it is a constant force. Force is the constant one. Okay, so at that instant if I talk about that, so ikkada మనం ఏం చెప్పొచ్చు? Force is equal to q v b sin 90 కదా ఇంకా. సో ఫోర్స్ విల్ బి, సో నువ్వు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక అట్ దట్ ఇన్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ సర్కిల్. ద పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ సర్కిల్, ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్, సర్క్యులర్ ఆర్క్. ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద సర్క్యులర్ ఆర్క్. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ విల్ ప్రొవైడ్ ద నెసెసరీ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ విల్ ప్రొవైడ్ నెసెసరీ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు సో సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్. సో మీరు చదువుకుంటారు కదా మెకానిక్స్లో, వెన్ ఏ పార్టికల్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ కర్వ్డ్ రోడ్స్, when they are moving in a curve, there will be a force which is acting toward the center, that is centripetal force. So what is the expression for centripetal force? So magnetic force will be is equal to centripetal force. The magnetic force is equal to qvb and centripetal force formula is mv square by r. గుర్తొస్తుందా? centripetal force mv square by r, centripetal acceleration v square by r. What is r here? So r here is known as the radius of curvature or radius of the circle. మొత్తం సర్కిల్ ఉంటే కనుక radius of the circle అంటాం, part of circle అంటే కర్వ్ కదా, అది radius of curvature. So here r is radius of curvature, radius of curvature of that curve, radius of curvature. So from here v cut. So then from here r is equal to నాకు ఏమొస్తుంది చెప్పండి మీరు, mv divided by qb.
mv divided by qb. సో m కాన్స్టెంట్, v కాన్స్టెంట్, q కాన్స్టెంట్, b కాన్స్టెంట్. ఎందుకంటే స్పీడ్ నైదర్ ఇంక్రీస్డ్ నార్ డిక్రీస్డ్. చార్జర్ పార్టికల్ కాబట్టి m కాన్స్టెంట్, q కాన్స్టెంట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా కాన్స్టెంట్ అనుకో, యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అనుకో. సో ఇట్ విల్ బి కాన్స్టెంట్, సో రేడియస్ కాన్స్టెంట్ అంటే కర్వేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. అంటే కంపల్సరీగా ఏమవ్వాలి, సర్కిల్ అవ్వాల్సిందేనా? ఆర్ ఎక్కడైనా కాన్స్టెంట్ ఉండాలంటే దట్ మస్ట్ బి సర్కిల్. సో ట్రాజెక్టరీ మస్ట్ బి సర్కిల్, ద కర్వ్ మస్ట్ బి సర్కిల్, ద కర్వ్ మస్ట్ బి circle. This is the important conclusion. So when a charged particle is moving in a magnetic field, assuming magnetic field is uniform, then force and velocity will be perpendicular to each other. So they describe the path in such a way that curvature is constant, radius of curvature constant. So radius of curvature constant అవ్వాలి అంటే అది ఖచ్చితంగా సర్కిల్లోనే మూవ్ అవ్వాలి. సో అప్పుడే ఆలోచించు, సర్కిల్లోనే ఏమవుతుంది, ఫోర్స్ వెలాసిటీ ఎప్పుడు పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. సో ఫోర్స్ వెలాసిటీ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ ఇన్ సర్క్యులర్ మోషన్ ఓన్లీ. అంతేనా? దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఫైనల్ కన్క్లూజన్ కేమ్ టు నో అస్. ఫస్ట్లో మనకు తెలియదు, ఎలా తెలిసింది? రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ద్వారా మనం ఎనాలిసిస్ చేస్తే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మారట్లే ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు మనకి ఇట్లా తీసుకుందాం అనుకోండి, ఏదైనా కర్వ్, ఇలా లేటెస్ట్ టేక్ ఏ కర్వ్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఇక్కడ రేడియస్ విల్ బి చాలా చిన్నది, ఇక్కడ రేడియస్ కొద్దిగా పెద్దది, అంతేనా? అంటే ఇక్కడ ఏంది, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఏదో చేంజ్ అవుతుంది. సో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ చేంజ్ అవుతుంటే వీ కాంట్ కాల్ ఇట్ అదే సర్కిల్, సమ్ కర్వ్ ట్రాజెక్టరీ అంటాం. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎక్కడ చూసినా ఒకటే వాల్యూ ఉండాలి. ఎక్కడ చూసినా ఒకటే వాల్యూ ఉండాలి అంటే దట్ మస్ట్ బి సర్కిల్. సర్కిల్లోనే మీరు ఎక్కడ చూసుకున్న రేడియస్ విల్ బి ఫిక్స్డ్. కర్వేచర్ మీరు ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసినా దట్ ఈస్ సేమ్ ఆర్. సో ఫైనలీ వీ కన్క్లూడెడ్ దట్ కి ద రేడియస్ of curvature is constant. That means the particle must be circle or part of a circle. సర్కిల్ లో మూవ్ అవ్వగలిగితే సర్కిల్లో మూవ్ అవుతుంది. ఒకవేళ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, కొద్దిగా సర్కిల్లో మూవ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఒక రీజన్లో మాత్రం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉందనుకో, ఆ రీజన్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎలా మూవ్ అవుతుంది, సర్కిల్లో మూవ్ అవుతుంది. సో పూర్తి సర్కిల్ కాగలిగితే కంప్లీట్ సర్కిల్ అవుతుంది, లేదా పార్ట్ ఆఫ్ సర్కిల్ అయితే సర్కిల్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్. It may be complete circular path or a part of a circular path. So this is the conclusion. Okay, we'll stop here. We'll do the analysis tomorrow, more and more analysis.